ओम श्री गुरुदेवाय नमः। चतुर्थ अध्याय 5 नंबर श्लोक गुरुदेव कहते शिष्य को ज्ञान प्रदान कर संसार विषय कर्म विषय ज्ञान प्रदान कर कहते न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठेत् कर्म कृत् କାର୍ଯ୍ୟତେ ହେବଶः कर्म प्रकृतिर्जैर्गुणैः। गुरुदेव कहते हे शिष्य न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठेत् कर्म कृत्। ये संसार रे जेते सब जात होइछन केही भी क्षणे मात्र कर्म ठाରୁ दूरे रही पारि नाहांती। कर्म बिना संसार रे केही भी रही पारि नाहांती। କାର୍ଯ୍ୟତେ ହେବଶः कर्म प्रकृति जैर्गुणैः। जेजा जेजा स्वभावर प्रकृति अनुसार जेजा जेजा प्रकृति स्वभाव अनुसार समस्ते संसार ही कार्य करती। प्रकृतिर वशवर्ती हुई समस्ते संसार ही कार्य करती। संसार रे कर्म बिना केही भी संसार रे रही पारि नाहांती। कर्म करिया पई समस्त पड़िबो। गुरुदेव एठी जो बुझाउछंती शिष्य को तुम्हें कर्म कर चल। ये संसार रे केही भी बिना कर्म रे रही नहीं। जहाँ भी हो सब बेले कर्म ही चली। कर्म ये शरीर जेपर्यंत जने शरीर अच्छी से कर्म किसी ना किसी तार श्वास प्रश्वास हो चलवा हो कि शुणा हो खाइबा हो कि बसवा हो कि जोग हो कि ज्ञान हो ध्यान हो जेकोसी कर्म हो ताही कर्म। जी भी संसार जन्म नब से कौन ना कौन कर्म तार प्रकृति बा स्वभावजात प्रकृति नहीं कि तार प्रकृति से जो प्रकृति की नहीं जन्म नहीं थो से अनुसार ही से कार्य कर्म कर बिना कर्म रे रही पार नहीं। गुरु किए शिष्य किए? गुरु होचंदी परमात्मा, शिष्य होची आत्मा। प्रथम जानवा को पड़ो मु किए मु कौठु आई कारण शरीर मु नुहे। मु कहूँ मो शरीर मो कान मो पाटी मो गोड़ मो हाथ कि मो गोड़ नुहे कि मो हाथ नुहे कि मो मुंड नुहे। मु किए केमिति जानिबि मु किए? मु सिना निजको आम तो शरीर को निजे बोली भावुचे कि जो शरीर माटी रे क्षय हो शरीर दिने दिने माटी रे मिसीज से कौन कर मु किए कहूँ मोर गोड़ मोर आखि मोर कान कि मो आखि कान नुहे। आमको मु किए जानवा पड़ो केमिति जानिबा ना कान रे जड़े शुणुची कि उत्तर पाटी दौची केमिति पाटी दौची ता विचार करुची किए? जड़े ये कथा जड़े किसी प्रश्न कला तार उत्तर या ता उत्तर पाटी पटे बाहर तार विचार जड़े करुची ता उत्तर जड़े दौची से किए? विचार आम सब बेले बसवा जो आड़े भी जाओ विचार करवा मु किए शुणुची खाऊची भल मंद विचार करुची घरे बसी थी मन जाकि आउ कौटी ताले से किए? आखि बंद कर शोला बाद मुझे अंधार देखुची बंद करदे से अंधार किए देखुची ना आखि तो बंद मु देखुची ताको अनुभव करवा आम निजको निजे जानीपारे तापर क्योंठू आईचे ही पाइपर। आम तो देह बुद्धि रही जाऊे आम तो देह को जाचे मु निजे तुम देह माटी मिसीगले आम कम सरला आम ज्ञान से शेष आम ज्ञान देहरे अच्छी देह माटी मिसीगले आम से विचलित
ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେହି। ମୋତେ ଭଗବାନ ଏ ଶରୀର ଗଢ଼ି ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାକୁ ମୋତେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଣିଲେ ତା ବାଦେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଇଛି ଜାଣିପାରିବି। ଭଗବାନ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଭାବି ନେବା, ସଚରାଚର ସବୁଆଡ଼େ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ସବୁ କହିବା ତମେ ସବୁ ସବୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆମ ପରିଚୟ ଦେବେ, ତାଙ୍କଠି ନେଇ ଲୀନ କରେଇବେ। ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ପଞ୍ଜୁରୀ। ଯେମିତି ଅଷ୍ଟ ଧାତୁ ଇଏ ସେମିତି ଅଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିରେ ଇଏ ପଞ୍ଜୁରୀ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା ଜୀବ। ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ କରି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଘରେ ଗୋଟେ ଶୁଆଟିଏ ରଖୁ କି ଶାରୀଟିଏ ରଖୁ, ଯେକୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ରଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅତି ଆପଣାର ରହିଯାଉଛି ସିଏ ତାକୁ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ଖୋଲି ଦେଉଛି, ସିଏ ତା ଘରେ ବୁଲୁଛି, ମାଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଚଳୁଛି। ମାଲିକର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଉଛି ଆକୁ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାକୁ ସେହିପରି ଭଲ ପାଇବା, ତାପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ସିଏ ବି ଆମ ଉପରେ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ତା ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇପାରିବା। ସିଏ ଆମକୁ ଏ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାଠାରେ ଲୀନ କରାଇଦେବେ। ଏଠି ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଗୁରେ ଗୁଣାତୀତ ରୁରେ ରୂପାତୀତ। ଗୁରେ ଗୁଣାତୀତ ରୁରେ ରୂପାତୀତ, ଯିଏ ତ୍ରିଗୁଣର ଅତୀତରେ ଅଛନ୍ତି। ତମ ରଜ ସତ୍ଵ ତା ଅତୀତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ସମସ୍ତ ରୂପ ଠାରୁ ଅତୀତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ରୂପ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୂପ। କାରଣ ଏ ଆଖିରେ କେବେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ଏ ସଂସାରରେ କେହି ବି ଦେଖିନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ମାୟା ଚକ୍ଷୁ। ଇଏ ଖାଲି ଏ ଜଗତକୁ ଦେଖିବ, ଏ ଆଖିରେ କେବେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ହେତୁବାଦୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହିଲେ କେହି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ତ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ପରମାତ୍ମାକୁ ସେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ସେ ତ ନିଜେ କିଏ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦେହକୁ ଭାବି ନେଲେ ଦେହ ସବୁ କିଛି। ଯେତେବେଳେ କାଳର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଲୀନ ହେବ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସି ଲୀନ ହେବ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନଥିବ। ସେ ତ ନିଜେ କିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କେଉଁଠୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରିବେ? ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯାହା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପ୍ରକୃତିଗଣ ଶରୀର, ସେମାନେ ଗଲା ପୁଣି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ନେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବ। ଜ୍ଞାନ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଗୀତା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ନୌକା। ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନର ନୌକାରେ ବସିଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନ ନୌକାରେ ବସିଲେ, ଗୀତା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ନୌକା, ସେ ନୌକାରେ ନାଉରିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବା ପରମାତ୍ମା। ଆମେ ସେ ନୌକାରେ ଯଦି ବସିବା ତାହେଲେ ସଂସାର ମାୟାରୁ ତରିଯିବା। ଯଦି ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିପାରିନେ ତାହେଲେ ସଂସାରରୁ ଆମେ ତରିବାର କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଏମିତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋନି ଚକ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶିତ ହୋଇ ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲିଥିବା। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରୁନେ, ମୁଁ କିଏ ଜାଣିପାରୁନେ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଜାଣିପାରୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ତାହେଲେ ପଶୁ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଜାଣିବି? ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଜାଣିବି? କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବା। ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିଗଲେ ତାପରେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଇଛେ ଆରାମରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଏ ଶରୀରରେ ପଶିବାର ନାହିଁ, କି ଏ ଶରୀର ରୂପକ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ପଶିବାର ନାହିଁ, କି ଛଟପଟ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏମିତି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବାହାରିଗଲେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ, ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେହ ରୂପକ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା। ମୋ କ୍ଷୟ ମୋର କ୍ଷୟ। ଆମେ କହୁଛେ ମୋର ଆଖି, ମୋର ଗୋଡ଼, ମୋର ଘର, ମୋର ଟଙ୍କା, ମୋର ପଇସା, ମୋର ଜମି ପରିବାର, ମୋର ସଂସାର ସବୁ ମୋର। ସେଠି ର କାଟିକି କ୍ଷୟକୁ ବସାଅ। ମୋ କ୍ଷୟ, ମୋ କ୍ଷୟ, ମୋ କ୍ଷୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଆମେ ତ ମୋର କହୁଛେ, ଆଉ କ୍ଷୟ କେଉଁଠୁ ହେବ? ତେଣୁ ଏ ସଂସାରବାସୀ ପଦିଏ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଛି।
हे संसारवासी हुआ गीता दासी, हे संसारवासी हुआ गीता दासी, कटिଯିବ माया रसी हो, कटिଯିବ माया रसी। जय श्री गुरुदेव।